بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان، الدرس 41، المجلس 20 في أسباب النصر الحقيقية. المجلس 20 هاينيو مجلس يمداسسو في أسباب النصر الحقيقية ሙስሊሞች ትክክለኛ የሆነን ድል ያገኙ ዘንድ እውነተኛ የሆነን ድል ያገኙ ዘንድ ምክንያቶችን ይዳስሳል ማለት ነው። في أسباب ምክንያቶችን በተመለከተ የሚዳስስ ነው። النصر ድልን ለመጎናጸፍ الحقيقية ትክክለኛ የሆነን ድል ሙስሊሞች ይጎናጸፉ ዘንድ የተቀመጡ የሆኑ አስባቦች ምክንያቶች አሉ። እነዛን ይዳስሳል። الحمد لله العظيم في قدره العزيز في قهره العالم بحال العبد في سره وجهره الجائد على المجاهد بنصره وعلى المتواضع من أجله برفعه يسمع صريف القلم عند خط سطره ويرى النمل يدب في فيافي قهره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أحمده على القضاء حلوه ومره. الشيخ رحمه الله تعالى اندسل جمرالو الحمد لله العظيم في قدره باهلو ታላቅ ለሆነው ጌታችን ምስጋና ይገባው። العزيز في قهره ኃያል ለሆነው ጌታችን አሸናፊ በመሆን ረገድ ኃያል ለሆነው ጌታችን ምስጋና ይገባው። العالم አዋቂ ለሆነው ጌታችን بحال العبد የአንድ የባሪያውን ሁኔታ في سره وجهره በድብቅም በይፋም በሚተገብረው ነገር አንድ ባሪያ ተደብቆም ይሁን በአደባባይ ላይ ወይም በድብቅና በገሃድ በይፋ በሚያደርገው ነገር የሚያውቅ የሆነ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስጋና ይገባው። بحال العبد العالم بحال العبد የባሪያውን ሁኔታ የሚያውቅ የሆነ في سره በስሩም በድብቅም ወቅት وجهره በይፋም ወይም አደባባይ ላይ በሚሆንበት ወቅት ባሪያው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚደበቅ ነገር የለምና الجائد على المجاهد بنصره الجائد ማለት የሚለግስ ማለት ነው። ጀዋድ يعني جاد يجود فهو جائد الجائد ማለት ቸር የሚለግስ የሆነ ጌታ على المجاهد بنصره በአላህ መንገድ ላይ የሚታገል ለሆነ ሰው አላህ ድልን በመስጠት የሚረዳው ሲሆን ማለት ነው። الجائد የሚረዳ ለሆነው ጌታችን ምስጋና ይገባው። على المجاهد በሙጃሂር ላይ بنصره ያን ሙጃሂዱን በመርዳት الجائد የሚቸር የሚለግስ ማለት ነው። على المجاهد ትግል የሚያደርግ የሆነውን አካል بنصره እርዳታውን በመለገስና በመቸር وعلى المتواضع በትህትና የተሞላ ለሆነ ሰው የሚተናነስ ለሆነ ሰው من أجله ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲል የሚተናነስ ለሆነውም አካል برفعه ከፍ በማድረግ የሚቸር ለሆነው ጌታ ምስጋና ይገባው። وعلى المتواضع متواضع ማለት የሚተናነስ ማለት ነው። من أجله ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲል برفعه ከፍ በማድረግ ደረጃውን ከፍ ያደርጋል። ለአላህ ብሎ የሚተናነስ የሆነ ለአላህ ብሎ ዝቅ የሚል አላህ ደረጃውን ከፍ ስለሚያደርግለት يسمع الله سبحانه وتعالى يسمع صريف القلم የብዕሩን ድምጽ የሚሰማ የሆነ ጌታ ነው። صريف ማለት بمعنى الصوت ድምጽ ማለት ነው። القلم የብዕሩን የቀለሙን ድምጽ የሚሰማ የሆነ ጌታ ነው። عند خط سطره በመስመር ላይ በሚጽፍ ጊዜ ማለት ነው። عند خط سطره በሚጽፍ ጊዜ የብዕሩን ድምጽ የሚሰማ የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ويرى النمل ጉንዳንንም የሚመለከት የሆነ ጌታ ነው። የድቡ ሲሳብና ሲጓዝ የሚመለከት የሆነ ጌታ ነው። في فيافي قهره
በምድረ በዳ ላይ ፈያፊ ቀፍር ብሎ ማለት ምድረ በዳ ማለት ነው በምድረ በዳ ላይ يعني صحار واسعة لا ماء فيها ውሃ የሌለበት ምንም አይነት በቃይ ነገር የማይገኝበት ምድረ በዳ ላይ የሚሳቡና የሚጓዙ የሆኑ ማነው ጉንዳኖችንም የሚመለከት የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወይረነምላ ጉንዳንን የሚመለከት የሆነ ጌታ ነው የድቡ ማለት የሚሳብና የሚጓዝ የሆነ في فيافي قهره عذرا في فيافي قفره በምድረ በዳ ላይ ጉንዳን ሲጓዝ የሚመለከት የሆነ ጌታ ነው في فيافي قفره በምድረ በዳ ላይ ምንም ነገር በቀይ ነገር የሌለበት ውሃ የማይገኝበት በሆነ ምድረ በዳ ላይ የሚሳቡና የሚጎተቱ የሚጓዙ የሆኑ ጉንዳኖች ሳይቀሩ የሚመለከት የሆነ ጌታ ነውና አላህ ምስጋና ይገባው ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته كتأمراتنا أن تقوم السماء سماينا والأرض مدر مقوماتشو بأمره بالله سبحانه وتعالى تعزاز سبع سماياتنا مدر عندما يتوقعوا الله سبحانه وتعالى أمر تعزاز يقومتنا أحمده الله سبحانه وتعالى نعم سجنوا له على القضاء بوسنه والساني لي أما سجنوا له حلوه تعفاج بهونهم ومره مرير بهونهم الله سبحانه وتعالى يوسنه والساني نعم لنيا لسولجوج تعفاج حلو هنو يميقنيا لنيا تسمامي كهونا عندهم مر الله مرير هنا الله لكن كلهم الله سبحانه وتعالى يميوسنه والساني بحكمة نونا الله زند ሁሉም ጣፋጭ ሁሉም ኸይር ነገር እንጂ መጥፎ ነገር የለም ግን ከኛ አንፃር ጣፋጭ ይሆናል አላህ የወሰነው ውሳኔ እኛን የሚያረካን እኛን የሚያስደስተን እንደውም ደግሞ መሪር የሆነ እሬት ይሆናል ማለት ነው ግን በሁሉም على كل حال الله በወሰነው ውሳኔ አላህን አመሰግናለሁ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقامه لذكره الله سبحانه وتعالى ማስታወስን ቀጥ አድርጌ የማቆም ሲሆን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም ስል የምስክር ቃል እሰጣለሁ ወአሽهد አሁንም የምስክር ቃል እሰጣለሁ أن محمدا عبده ورسوله محمد يا الله አገልጋይና የአላህ መልእክተኛው መሆናቸው المبعوث የተላኩ የሆኑት بالبر በጎ ነገር ይዘው በጎ መልካም ነገርን ለመዘርጋትና መልካም ነገር يدرس زند إلى الخلق فطران زند في بره بيبسم يهون وبحره ببحر لا يمالكنه ملكتني عليه الصلاة والسلام سلاكو بالبرنو بقو نجر يزون يمتوس مالتنو ملكام نجر يزون يمتوس بقو نجر نوم يستمرتنا نجر جن سلاكو إلى الخلق وده فطرانو سلاكو بقو نجر يزون سلاكو في بره بيبسم لا يهون وبحره ببحر لا بس هاتو مكنيت ባህር ላይ የሚኖሩ እንስሳዎች ሳይቀሩ نعم መልካም ነገር ይደርሳቸዋልና ምክንያቱም የሰው ልጆች መልእክተኛው ይዘውት የመጡትን መልእክት ተግባራዊ ሲያደርጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዝንላቸዋልና ያን ጊዜ ሁሉ ፍጥራን ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው ዝናብ ይዘንባል የተለያዩ መከራዎች نعم ይቋረጣሉ ስለዚህ የመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይዘውት የመጡት መልካም በጎ ነገር فطرانو غا ሁሉም ጋር ተደራሽነት አለው ማለት ነው في بره بيبسم ላይ ይሁን وبحره በባህርም ላይ ማለት ነው صلى الله عليه وعلى صاحبه ابي بكر السابق فيما وقر من الايمان في صدره يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنا يورد وعلى بملائكتنا عليه الصلاه والسلام ላይ يا الله صلاه يورد وعلى صاحبه በባልንጀራቸውም ላይ ابي بكر او بكر በሚባሉት السابقي قدامي هنو السابقي قدامي هنو بما وقر بعرفوا سابيا من الإيمان كإيمان بعرفوا سابيا في صدره دراتاتشو لاي أبو بكر الصديق يكين أمة بدرجة يبلطواتال ነገር ግን ልባቸው ላይ ያረፈ በሆነው ኢማን አማካኝነት ማለት ልባቸው ላይ የጸደቀ የሆነው የጸና የሆነው ኢማን እጅግ በጣም ከባድ ስለሆነ ይችን ኡማ ቀድመዋታል ማለት ነው ቁጥር 1 ደረጃ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው السابق ቀዳሚ በሆኑት ቢማ ወቀራ ባረፈውና በጸናው ምክንያት
من الإيمان كأمنت في صدره لباتشو درتها وس وعلى عمر بعمر لا يورد معز الإسلام إسلاما يلاقنا يكبروا بهونت بحزمه بقرطنينتاچونا وقهره بهيلنتاچو ማለት ነው ዑመር እንደሚታወቁት ቁርጠኛ ናቸው ጀግና ነበሩ መፈክረክ የሚባል ነገር አያውቃቸውም ነበር ስለዚህ በዑመርም ላይ ይወረድ የአላህ ሶላት ይወረድ ሙዒዝ الاسلام እስላምን እንድልቅ ያደረጉ ከፍ ባደረጉት ላይ بحزمه በቁርጠኝነቱና وقهره ባለው አላህ በሰጠው አቅሙ ሀያልነቱ ማለት ነው وعلى عثمان بعثمان لا يورد ذي النورين الصابر من أمره على مره بعثمان لا عنده يا الله سبحانه وتعالى صلاة يورد ذي النورين يهولت برهان يهولت نوروች ባለቤት በሆኑት ላይ ማለት ነው صاحبي النورين የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁለት ሴት ልጆችን ስላገቡ ሩቀያና ኡሙ ኩልሱምን ማለት ነው ذي النورين የሁለት ኑሮች ባለቤት በሆኑት ላይ الصابر ታጋሽ በሆኑት ላይ من امره በጉዳያቸው ላይ على مره እጅግ በጣም መሪር ሆኖ ያለ የደረሰባቸው نعم ከባድ መሪር ሆኖ ያለ ግን በደረሰባቸው አደጋ ላይ በትዕግስት የተቋቋሙ በመሆን የተገደሉ በሆኑት ዑስማን ላይ ማለት ነው وعلى عثمان ذي النورين الصابر من امره على مره እጅግ በጣም መሪርና እሬት ሆኖ ያለ በትዕግስት ተቋቁመው ሰዎች ሲገሏቸው نعم በርካታ ሰው ደም እንዳይፈስ ብለው ስለተቋቋሙ ማለት ነው رضي الله عنه وعلى علي بعلي لا عنده يا الله صلاة ورد ابن عمه النبي عليه الصلاة والسلام ያጎታቸው ላይ በሆኑት وعلى علي ابن عمه ያጎታቸው ላይ በሆኑት وصهره አማቻቸውን በሆኑት ሲህር ብሎ ማለት አማች ማለት ነው በአማቻቸውም ላይ ማለት ነው وعلى آله በነብዩ عليه الصلاة والسلام አማይ በሆኑት ቤተሰቦቻቸውም ላይ وأصحابه በባልንጀራዎቻቸውም ላይ والتابعين لهم እነሱንም በተከተሏቸው بإحسان በመልካም ነገር በበጎ ነገር ما جاد السحاب ዳመና በለገሰ ቁጥር بقطره ዝናብ በለገሰ ቁጥር ማለት ነው قطر ማለት المطر ዝናብ ዳመና በለገሰ ቁጥር وسلم تسليما الله سبحانه وتعالى سلامن ማውረድንም ያውርድ إخواني ወንድሞቼ ሆይ ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ወንድሞቼ ሆይ ይላሉ لقد نصر الله المؤمنين في مواطن كثيرة في بدر والأحزاب والفتح وحنين وغيرها الله سبحانه وتعالى برقت آمانيوكين ررطواتشوال الله عز وجل آمانيوكين دقفاتشوال الله عز وجل دلن أقناطفاتشوال آمانيوكين في مواطن كثيرة بركاتا بوتاوتلاي في بدر زمتلاي الله عز وجل ررطواتشوال والأحزاب يا أحزاب زمتشاملاي والفتح فتح مكاملاي وحنين بالو زمتلاي حنين كفته مكة قتلوا يتكهدمان وغيرها ليلان بوتاي الله سبحانه وتعالى آمانيوش دل اندقونا تفو أدرقواتشوال نصرهم الله عز وجل رداتشو وفاء بوعده وفاء يمي مولاسيهن بوعده يقباون كالكدان يمي مولاسيهن الله سبحانه وتعالى رداتشوال وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا بني لي قدتا نونيلا وكان نونا حقا قدتا نونا علينا بني لي نصر المؤمنين آمان يوچن مردات إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى آمان يوچن مردات براسولي قدتا درقوتا براسولي قدتا يادرقو نقر سلوهنا وكان حقا علينا بني لي قدتا نويلا نصر المؤمنين آمان يوچن مردات بني لي قدتا هناللا إن الله سبحانه وتعالى يهين يقباون قال كدان تفصامي يادرق زن آمان يوچن بركاتا بوتواجلاي دل اندقونا صفو أدرقواتوا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار سورة غافر لي الله سبحانه وتعالى انهلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إنا ملائكتين يوچاچنن انرداچوالن إنا لننصر انرداچوالن رسولنا ملائكتين يوچاچنن انرداچوالن والذين آمنوا النزيانم يامنوتنم انرداچوالن في الحياة الدنيا بذيك بقربيتو عالم وسطم انرداچوالن ويوم يقوم الأشهاد مسكروچم በሚቆሙበት ቀን مسكروچ ለምስክር ለመመስከር በሚቆሙበትም ቀን የቂያማ ቀን ማለት ነው እንዲሁ አማኞችንና መልእክተኞችን እንረዳቸዋለን እና እኛ ለነንሱሩ እንረዳለን ይላል ሩሱለና መልእክተኞቻችንን والذين እነዚያንም እንረዳቸዋለን አመኑ ያመኑ የሆኑትን في الحياة الدنيا በቅርቢቱ ዓለም ውስጥ እንረዳቸዋለን ከጎናቸው እንቆመላቸዋለን ويوم يقوم الأشهاد مسكروች በሚቆሙበትም ቀን እንረዳቸዋለን الأشهاد جمع شاهد መስካሪዎች ምስክሮች በሚቆሙበትም ዕለት እንዲሁ እነኛን አማኞችን ሩሱሎችንና አማኞችን እንረዳቸዋለን يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم نعم يوم لا ينفع الظالمين ግፈኛ የሆኑ ሰዎችን ቅንጣት ፋይዳ በማያገኙበት ቀን በማይጠቅሙበት ቀን يوم لا ينفع በማይጠቅሙበት ቀን الظالمين ግፈኞችን በማይጠቅሙበት ቀን معذرتهم ለጥፋታቸው ለግፋቸው የሚያቀርቧቸው የሆኑ ምክንያቶች ማለት ነው ግፈኞች ዱንያ ላይ የተለያየ ግፍ ሲፈጽሙ የነበሩ ሰዎች ለነኛ ለግፎቻቸው ለጥፋቶቻቸው የሚያቀርቧቸው የሚደረድሯቸው ምክንያቶች አሉ እነኚህ ምክንያቶች በማይጠቅሙበት ቀን የቂያማ ቀን ሩሱሎችንና አማኞችን እንረዳቸዋለን በቅርቢቱ ዓለም ውስጥም እንረዳቸዋለን እንዲሁ በመጨረሻው ዓለም እንረዳቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ አላህ عز وجل ይህን ቃል የገባውን ተፈጻሚ ያደርግ ዘንድ አማኞችን በርከት ቦታዎች ላይ ድልን እንዲጎናጸፉ አድርጓቸዋል ነው يوم لا ينفع الظالمين ግፈኞችን በማይጠቅሙበት ቀን ምንድነው የማይጠቅማቸው معذرتهم ለጥፋታቸው የሚያቀርቧቸው ምክንያቶች ማለት ነው የተለያዩ ምክንያቶችን نعم ይደረድራሉ يعني حين يعتذرون ምክንያቶችን ይደረድራሉ ቅንጣት ግን ፋይዳ ሊያመጣላቸው አይችልም ነው ولهم اللعنة ولهم سوء الدار እንደውም በእነሱ ላይ እርግማን ይወርድባቸዋል የዛን ቀን እርግማን ይወርድባቸዋል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርግማን ይወርድባቸዋል አላህ ከረህመቱ ያባርራቸዋል ولهم سوء الدار እጅግ በጣም ክፉ አገርን ይጠብቃቸዋል سوء الدار أي الآخرة نعم ኃይለኛ የሆነ ቅጣት የሚቀጥበት የሆነው ዓለም ጀሃነም ተዘጋጅቶላቸዋል ማለት ነው ለማን ለበደለኞች ማለት ነው ለበደለኞች على كل حال በቅርቢቱ ዓለም ውስጥ በመጨረሻው ዓለም ምስክሮች በሚቆሙበት ቀን ለመመስከር እንዲሁም ግፍ የፈጸሙ የሆኑ ሰዎች ለተለያዩ ጥፋቶቻቸው ምክንያቶች የሚደረድሩ ሊጠቅማቸው نعم የማይችለው በሆነው ቀን ውስጥ ማለት ነው የአላህ እርግማን በሚወርድባቸው ቀን ውስጥ እንዲሁም ደግሞ እጅግ በጣም ክፉ የሆነ ሀገር نعم በተዘጋጀላቸው ወቅት ያን ጊዜ አሁንም ሩሱሎችንና አማኞችን እንረዳቸዋለን ህዝቦች በወቅቱ ምንም አይነት እኛ መልእክት አልደረሰንም እያሉ ለማጭበርበር ሙከራ ያደርጋሉ ለምን ትቀጣናለህ አላህ ሆይ ማንንም መቶ ያስተማረን የለም እያሉ የተለያየ ምክንያት ይደረድራሉ ግን ሊጠቅማቸው አይችልም በወቅቱ የአላህ እርግማን በእነሱ ላይ ይወርድባቸዋል ወለሁም ለነሱም ተዘጋጅቶላቸዋል سوء الدار ክፉ የሆነ ሀገር ማለት አኺራማ የመጨረሻው ዓለም ጀሃነም ስለሆነ ጀሃነም ኃይለኛ የሆነ نعم شدة عذاب ኃይለኛ የሆነ ቅጣት ስለሚጠብቃቸው نعم سوء الدار መጥፎ የሆነ ክፉ የሆነ ሀገር ተዘጋጅቶላቸዋል نصرهم الله سبحانه وتعالى አማኞችንን መልእክተኞችንና አማኞችን ረዳቸው لانهم الناس قائمون يقوموا ስለሆኑ ነው አላህ ይረዳቸው ቢዲኒሂ የአላህን ዲን ቀጥ አድርገው ስለቆሙ በአላህ ዲን ላይ ቀጥ ብለው ስለቆሙ አላህ ረዳቸው አላህ ዲኑን ለገሳቸው ማለት ነው وهو الظاهر على الأديان كلها وهو نعم الظاهر يفا يبلي نونا
على الأديان كلها بهلم دينوች ላይ እምነቶች ላይ የበላይ ይፋ የሆነ ነውና ማለት نصرهم الله لأنهم قائمون بدينه نعم يا الله دين ቀጥ አድርገው በመቆም የሚታወቁ ስለነበሩ አላህ ዲኑን ሰጣቸው አጎናጸፋቸው وهو الظاهر يا الله دينም ደግሞ ይፋ የሆነና የበላይ የሆነ ነው على الأديان كلها كهلم እምነቶች ማለት ከኢስላም ውጭ ካሉ እምነቶች نعم የበላይ የሆነ ነውና فمن تمسك به የኢስላምን አጥብቆ ሙጭጭ አድርጎ የያዘ فهو ظاهر አሁንም ይፋ ይሆናል የበላይ ይሆናል على الأمم كلها كهلم ህብረተሰብ የበላይነትን አላህ ያጎናጽፈዋል ዲናችን ከሁሉም እምነቶች ከተለያዩ እምነቶች ማለት ነው ዋና እንደሆነ ሁሉ የበላይ እንደሆነ ሁሉ ይህንንም ድን አጥብቀው የያዙ ሰዎች ከማንኛውም ህብረተሰብ ሁሉ የበላይነትን አላህ ያጎናጽፋቸዋል የሚከተሉት ድን ከሁሉም እምነት የበላይ እንደሆነ ከሁሉም እምነት نعم ظاهر ሆኖ ይፋ ሆኖ የበላይነትን አላህ እንዳጎናጸፈው نعم ጎልቶ እንደሚታይ ሁሉ የበላይ ሆኖ እንደሚታይ ሁሉ ይሄንን ትክክለኛ የሆነን እምነት አጥብቀው የያዙትም እንዲሁ ተመሳሳይ በሆነ መልኩ አላህ የበላይነትን ያጎናጽፋቸዋልና በተለያዩ ቦታዎች ላይ ለሙስሊሞች አላህ ዲኑን ለግሶላቸዋል نصرهم الله لأنهم قائمون يقوموا ስለሆኑ بدينه يا الله سبحانه وتعالى دين ተፈጻሚ በማድረግ ተግባራዊ በማድረግ وهو الظاهر يا الله دين የበላይ ነው على الأديان كلها በሁሉም እምነቶች ላይ ማለት ከኢስላም ውጭ ባሉ እምነቶች ላይ የበላይ ነው فمن تمسك به ይሄን የበላይ የሆነውን ድን አጥብቆ የያዘ ማለት فهو ይሄ አጥብቆ የያዘው ግለሰብ ظاهر የበላይነት ያገኛል እሱም على الأمم كلها ከሁሉም ህዝቦች የበላይነትን አላህ ያጎናጽፈዋል هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل يلاك يهونو جتانو الله سبحانه وتعالى مالك رسوله ملئتنيون يلاك يهونو جتانو بالهدى بكن ممريا ملئتنيون عليه الصلاة والسلام يلاك يهونو جتانو الله سبحانه وتعالى ملئتنيون عليه الصلاة والسلام كن ممريا آسيزو يلاك جتا سلهنا الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله ملئتنيون يلاك يهونو جتانو بالهدى بكن ممريا يلاك يهونو جتانو ودين الحق تيكلنيا እውነተኛ የሆነውንም እምነት አስጨብጦ መልእክተኛውን የላከ የሆነ ጌታ ነው ودين الحق በእውነተኛው ሃይማኖትም መልእክተኛውን የላከ የሆነ ጌታ ነው ليظهره ይበልጥ ይፋ ሊያደርገው ወስኖ ማለት ነው ليظهره نعم ይበልጥ ይፋ ሊያደርገው ወስኗል አላህ على الدين كله ከሌሎች እምነቶች ማለት ነው ከሌሎች እምነቶች ይበልጥ ይፋ ሊያደርገው የበላይ ሊያደርገው ወስኖ መልእክተኛውን عليه الصلاه والسلام ሁዳና ዲን الحق አስጨብጦ የላከ የሆነ ጌታ ነው الهدى የሚለው العلم النافع ማለት ነው ጠቃሚ የሆነ ዕውቀት ነው ጠቃሚ የሆነ ዕውቀት ማለት ቅን መመሪያ ማለት ይሄ ነው ودين الحق ምነው ደግሞ العمل الصالح መልካም ስራ ማለት ነው ዲን የሚባለው ምሱ ነው መልካም ስራ ነው ሸሪዓ ያዘዘው የሆነ መልካም ስራ በአጠቃላይ ዲን الحق ይባላል ليظهره على الدين كله ከሌሎች እምነቶች ይበልጥ ይፋ ሊያደርገው የበላይ ሊያደርገው አላህ عز وجل የወሰነ ሲሆን ወለው ከሪህ المشركون አጋሪዎች ይሄ ነገር ቢጠሉት እንኳን ቢያንገሸግሻቸው ቢያርገፈግፋቸው እንኳን ማለት نصرهم الله تعالى الله سبحانه وتعالى رداتشو لأنهم الناس قاموا سلقوموا بأسباب النصر الحقيقية ونتنيا يهونو يدل مكنياتوچن ተግባራዊ በማድረግ ተፈጻሚዎች በማድረግ ቀጥ ብለው ስለቆሙ አላህ አማኞችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ድልን አጎናጸፋቸው نصرهم الله تعالى لأنهم الناس قاموا سلقوموا بأسباب النصر الحقيقية ونتنيا يهونو ድል ለማግኘት ናም የሚያበቁ የሆኑ ምክንያቶችን ተፈጻሚዎች ስላደረጓቸው ማለት ነው المادية منها والمعنوية المادية منها ትክክለኛ የሆነ ድል ለማምጣት የተቀመጡ አስባቦች አሉ እነኛ አስባቦች ምክንያቶች
المادية منها قساوي يهونوا ليهونوا يشلالو والمعنوية سلا لبونا ليهونوا يشلالو كمورال قا يتساسروا سلا لبونا ليهونوا يشلالو نعم ሞራል ጋር የተሳሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ ቁሳዊ ጋራ የተሳሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ ግን እነኚህ ድል ትክክለኛ የሆነን ድል ለማምጣት ምክንያት ተደርገው የተቀመጡት ማድያ ሊሆኑ ይችላሉ ቁሳዊ ሊሆኑ ይችላሉ ይሄንንም ተገቢ በሆነ መልክ نعم አላህ በፈቀደላቸው ልክ ዝግጁ ያደርጉ ስለነበረ والمعنوية معنوية ስለ ምግባራዊ የሆኑ ስለ ሞራል ጋር የተሳሰሩ የሆኑ ማለት ነው ወደፊት እናያቸዋለን አንድ ባንድ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እነኚህን አንድ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጠላቶቹ ላይ ድልን ያጎናጽፈው ዘንድ አስባቦችን ቀጥ አድርጎ ማቆም መቻል አለበት አስባቦችን ተፈጻሚዎች ማድረግ መቻል አለበት እነዛ አስባቦች ድል ለማምጣት ምክንያት የሚሆኑት አስባቦች المادية ቁሳዊ ሊሆኑ ይችላሉ والمعنوية ስለ ምግባራዊ ከሞራል ጋር የተሳሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ فكان عندهم صحابوች ጋር ነበር እነዚህ አማኞች ጋር ነበር من العزم ቁርጠኝነት ማለት ይሄ እንግዲህ المعنوية የሚባለው ድል ለማምጣት አንዱ ምክንያት ማለት ነው ቁርጠኝነት ነበራቸው عزم ነበራቸው ይሄ ከስነ ምግባራቸው ጋር የተሳሰረ ከሞራላዊ የሆነ ከሞራላቸው ጋር የተሳሰረ ቁርጠኝነት መወላወል የሚባል ነገር ጭራሽ ያውቃቸው ነበር فكان عندهم الناس ጋር ነበር من العزم ቁርጠኝነት ما برزوا به على اعدائهم ከጠላቶች በላይ ጎልተው እንድታዩ የሚያደርጋቸው ቁርጠኝነት ነበራቸው ማለት ነው فكان عندهم من العزم ما برزوا به በዚህ ጎልተው ይታያሉ على اعدائهم ከጠላቶቻቸው ላይ ማለት ነው ጠላቶቻቸው ላይ ያለ ቁርጠኝነትና እነሱ ላይ ያለ ቁርጠኝነት ሲመዛዘን ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም አኽዘን ይህን ያደረጉት ኃይለኛ የነበረ ቁርጠኝነት የነበራቸው ለምን ነው አኽዘን ያዙ ሲሆኑ ቢተውጂህ الله تعالى الله سبحانه وتعالى ያስያዛቸውን አቅጣጫ ማለት ነው الله عز وجل አቅጣጫ እንዲይዙ አድርጎላቸዋል ፈሩን ቀዶላቸዋል ማለት ነው የአላህን ተውጂህ የአላህን አቅጣጫ ያስያዛቸውን ይህን ምክር ያዙ ሲሆኑ ጠላቶቻቸውን ጎልተው የታዩበት የሆነ ቁርጠኝነት ነበራቸው ማለት ነው ለሁም ለነሱ አላህ ለነሱ የሰጣቸውን ማን ያሰዛቸውን አቅጣጫ ይዘው ይጓዙ ስለነበረ ወተመሽየን ይጓዙም ስለነበረ ማአህዲሂ ከአላህ መመሪያ ጋራ ወተثبيته اياهم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱ ላይም ጽናቱን አድርጎላቸው ስለነበረ ማለት ነው እንዲጽኑ ያደርጋቸው ነበር አላህ Azza wa Jalla يا الله هدي من مريم نعم يكتلون نبرة الله يمسجاتو يهونن أقطاع يزو يغوازو نبرنا ينبت ملكته بقطع القرآن انقز اندسل الله يقل سؤال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس سورة الإمران لي الله عز وجل اندهلال ولا تهينوا يلال أتدكموا يلال أتدكموا مراراتشو أيلاشك أتدكموا يلال شو الأمان يتمالتنو ونياتشو تنكرمهن اللبت لفسفسوش أتهنو هي الله سبحانه وتعالى توجهنو الله يسطاتشو ياسازاتشو هنا أقطاع مالتنو ولا تهينوا أتدكموا ولا تحزنوا أتزنوا ملاتشوا وأنتم الأعلون من قد يمنا أنت يبلايناتشو إلاتشوا إن أنت يبلايناتشو إن كنتم كهوناتشو مؤمنين آمانيوش كهوناتشو تيكل أن آمانيوش كهوناتشو من قد يمنا أنت يبلايوش ناتشونا أتزنوا أتدكموا نعم الله سبحانه وتعالى دلن ለአማኞች ያጎናጽፋቸው ዘንድ ያስቀመጣቸው አስባቦች አሉ ቁሳዊ የሆኑ አልማድያ የሆኑ ሞራሎች አሉ እንዲሁም ደግሞ አልማዕናዊያ ከስነ ምግባር ጋር የተሳሰሩ ከሞራል ጋር የተሳሰሩ የሆኑ አስባቦች ምክንያቶች አሉ ከነዛ መካከል ምንድነው አትድከሙ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወኛችሁ እንዳይደክም ጠንካራዎች ሁኑ ቁርጠኞች ሁኑ ጀግናዎች ሁኑ ولا تحزنوا أتزنوا وأنتم الأعلون إن أنت يبليناتشو
إن كنتم مؤمنين أمان يوشكوناتشو يبلايناتشونا أن أنتم من جزم كتلاتوشاتشو يبلاي هناتشو نعم تنور اللاتشو تيكلنيا أمان يوشكوناتشو إن يمسسكم قرح قدات بدرسباتشو أن أنت بتقوسلو بتقودو قدات بدرسباتشو قوسل بدرسباتشو فقر مسل قومة برقت ليروش زوجنم درسوباتشوال قرحون قدات درسوباتشوال قوسلوال النسم مثله تمساساي النجي يالو يهونا قدات ليروشنم هزبوش درسوباتشوالنا إيامسسكم نانت مسلموش وي بدرسباتشو قرحون قدات قوسل بدرسباتشو فقر مسل برقت درسوباتشوال القومة ليروشنم وقنوش قرحون انه قدات قوسل مثله تمساساي النجي يالو يهونا وتلك الأيام عنده عينتوش كانت إلى الله سبحانه وتعالى نداولها بين الناس بس وش لاي عندي فرارقو النادر قاتشوالن وتلك الأيام إني كانتوش لان النزين كانتوش عندي هالوتين كانتوش نداولها عندي فرارقو النادر قاتشوالن نفرارقاتشوالن بين الناس بس وش لاي عندنا نجزي دلو لأمانيوش يونال بيلا جزي دقمو ለሌሎቹ ለኢስላም ጠላት የሆኑ ሰዎች ይሆናልና ድሉ ማለት ነው እነኚህን ቀናቶች አላህ ወትልከ الأيام نداولها بين الناس እነኚህን ቀናቶች እናፈራርቃቸዋለን እኛ በሰዎች ላይ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አትድከሙ አትዘኑ እናንተ ብትቆስሉ እናንተ ብትደበደቡ እናንተ ብትጎዱ እንዲሁም ሌሎቹም ወገኖች ተመሳሳይ የሆነ ጉዳትና ቁስል ደርሶባቸዋል እነኚህን ቀናቶች እኛ እንደፈለግ የምናፈራርቃቸውና የምናሽከረክራቸው እኛ ነንና ولا تهنوا الى البيل القرآن قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما سورة النساء علي ولا تهنوا أتدكموا إلى الله سبحانه وتعالى في ابتغاء القوم ህዝቦችን ከመከታተል እንዳትደክሙ ጠላቶቻችሁን እየተከታተላችሁ ግረፏቸው በሰይፍ እረዷቸው ውቋቸው نعم እንዳትደክሙ ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تهنوا እንዳትደክሙ في ابتغاء القوم ህዝቦችን ማፈላለግና መከታተልን በተመለከተ እንዳትደክሙ ይላል إن تكونوا تعلمون እናንተ ችግር ስቃይ የሚደርስባችሁና የሚያገኛችሁ ቢሆንም فإنهم النرسم يعلمون عندهم ስቃይ ይደርስባቸዋል ይሰቃያሉ ማለት ነው إن تكونوا እናንተ አማኞች የምትሰቃዩ ብትሆኑም تعلمون إن تكونوا ብትሆኑም እናንተ አማኞች تعلمون ችግር ስቃይ የሚያገኛችሁ የሚያጋጥማችሁ የሚደርስባችሁ ብትሆኑም فإنهم እነኚህ ከሃዲያኖችም يعلمون ይሰቃያሉ كما تعلمون እናንተ እንደምትሰቃዩት ሁሉ እነሱም ይሰቃያሉ በእናንተ ብቻ አይደለም ስቃዩ إن تكونوا تعلمون እናንተ ህመም ቢደርስባችሁ ብትሰቃዩ ችግር ቢደርስባችሁ فإنهم ከሃዲያኖችም يعلمون ይሰቃያሉ كما تعلمون እናንተ እንደምትሰቃዩት ሁሉ وترجون من الله ነገር ግን ለየት የሚያደርጋችሁ ነገር አለ وترجون من الله እናንተ ግን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋ ተስፋ ታደርጋላችሁ ማላ የርጁን ከሃዲያኖች ተስፋ የማያደርጉትን እናንተ ተስፋ ታደርጋላችሁ እነሱ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ተስፋ የሚያደርጉት ነገር የለም እናንተ ግን ብዙ ነገሮች ከአላህ ተስፋ የምታደርጓቸው አሉ በዚህ በትግላችሁ ላይ ማለት ነው ወተርጁና ተስፋ ታደርጋላችሁ من الله ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርካታ ምንዳ እንዲሰጣችሁ በርካታ ጸጋዎችን እንዳጎናጽፋችሁ ተስፋ ታደርጋላችሁ ማላ የርጁን ከሃዲያኖች ተስፋ የማያደርጉት ይሆነን وكان الله ነው عليما አዋቂና حكيما ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው በሌላ አንቀጽ ምዕራፍ ላይ አላህ ምናል فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو سورة محمد ላይ الله عز وجل እንዲህ ይላል فلا تهنوا أتدكموا ይላል وتدعوا إلى السلم سبحان الله وتدعوا إلى السلم ይላል وأنتم الأعلون فلا تهنوا أتدكموا وتدعوا إلى السلم ስምምነትን
የምትማጸኑ ደካማዎች አትሁኑ ስምምነት ከካህዲያኖች ጋር ስምምነት አታድርጉ فلا تهنوا አትድከሙ አለ وتدعوا የምትማጸኑ የምትጠሩ ስትሆኑ الى السلم ወደ ስምምነት ማለት ነው ሰልም ብሎ ማለት ስምምነት ጦር ማቆም በተመለከተ ስምምነት እናድርግ ብላችሁ አትማጸኑ አትድከሙ ማለት ነው ደካማዎች አትሁኑ ግፉ ባላችሁበት አቋም ላይ ጽኑ ግፉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلا تهنوا አትድከሙ وتدعوا الى السلم ስምምነትን የምትማጸኑ ደካሞች አትሁኑ وانتم الاعلون እናንተ ምን ጊዜም የበላይ ናችሁና والله الله معكم الله ከእናንተ ጋር ነው ولا يتيركم اعمالكم ፈጽሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምትሰሯቸው መልካም ስራዎችን አያጓድልባችሁምና ولا يتيركم ማለት አያጓድልባችሁምና اعمالكم የምትሰሯቸውን ስራዎች መልካም ስራዎቻችሁን አላህ عز وجل አያጓድልባችሁም በተሟላ መልክ አጅራችሁን ይከፍላችኋል ነው انما الحياه الدنيا የዚህ የቅርቢቱ ዓለም ህይወት ማለት ነው ለኢቡን ጨዋታ ናት ይላል انما الحياه الدنيا የቅርቢቱ ዓለም ህይወት ለኢቡን ጨዋታና ወለሁን ቀልድም ነው ስለዚህ ለጨዋታና ለቀልድ ብላችሁ በአላማችሁ ላይ መቀጠል ያለባችሁ እንጂ ስምምነት የምትማጸኑ ደካማዎች መሆን የለባችሁም እያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማኞችን ቁርአን ያወረደ ይመክራቸው ስለነበረ በማንኛውም ጃር ላይ ድልን አላህ عز وجل ያጎናጽፋቸው ነበረ ለምን እነኚህ ማዕናዊያ የሆኑ ስነ ምግባር ጋራ ከሞራል ጋራ የተሳሰሩ የሆኑ አስባቦችን ምክንያቶች ድልም ያመጡ የሆኑትንና እንዲሁም ደግሞ ቁሳው የሆኑ ምክንያቶችን ይገለገሏቸው ስለነበረ በቁርጠኝነት ይሄን ነገር ያደርጉ ስለነበረ በርካታ ቦታዎች ላይ አላህ عز وجل ድልን አጎናጽፋቸዋል አማኞችን ነው فكانوا نبروا بهذه التقوية والتثبيت يسيرون بقوة وعزم وجد فكانوا صحابات نبروا أمانيوت بهذه التقوية بنني ماتناكريوت والتثبيت بذي الله بمساتشو صنات مالتنا يسيرون يغازو نبرا بقوة بهيلنا وعزم بقرطنينت وجد بتقل مالتنا يغازو نبرا الله عز وجل يلقساتو هنا التقوية والتثبيت ጽናቱን እንዲኖራቸው እያደረጋቸው ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አተቁያ ማጠናከሪያ እየሰጣቸው ነው ያለው ሞራላቸው እንዲጠነክር እያደረጋቸው ስለሆነ በዚህ ላይ ይጓዙ ነበር ቢቁወትን በኃይል ይጓዙ ነበር ወዕዝምን በቁርጠኝነት ወጅድን በትግልም ማለት ወአخذوا ያዙም بكل نصيب ድርሻን ሁሉ ይዘዋል ተገልግለዋል من القوة ኃይልን በተመለከተ ሁሉንም ኃይልን በተመለከተ ያላቸው ነሲብ ድርሻ የቻሉትን ያህል ድርሻ ተግባራዊ አድርገውታል ይዘውታል የተወት ነገር የለም امتثالا ተፈጻሚ የሚያደርጉ ሲሆኑ لقول ربهم سبحانه وتعالى የጌታቸውን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግር واعدوا لهم ما استطعتم من قوة سورة الأنفال ላይ አላህ عز وجل እንዲህ ይላል واعدوا አዘጋጁላቸው ይላል ለሁም ለካህዲያኖች አዘጋጁላቸው مستطعتم የቻላችሁትን ያህል من قوة ከኃይል ይላል ከኃይል የቻላችሁትን ያህል ለካህዲያኖች ተዘጋጁላቸው አዘጋጁላቸው የቻላችሁትን ያህል ስላላቸው ሱሐባዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰጣቸውን ተውጂህ የሚያስይዛቸውን አቅጣጫ ተግባራዊ ተፈጻሚ ያደርጉ ስለነበረ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ቁጥራቸው ዝቅተኛ ቢሆኑም በመሳሪያ ዝቅተኛ ቢሆኑም አላህ عز وجل ድልን ያጎናጽፋቸው ነበር وأعدوا لهم ለካህዲያኖች አዘጋጁላቸው مستطعتم የቻላችሁትን ያህል من قوة كهيل مالتنا من القوة النفسية الباطنة والقوة العسكرية الظاهرة الله سبحانه وتعالى لا كهديانوች የቻላችሁትን ያህል አዘጋጁላቸው من قوة كهيل የሚለው من القوة النفسية الباطنة የስለ ልቦና ጥንካሬ ሊሆን ይችላል የስለ ልቦና ጥንካሬም ሊሆን ይችላል من القوة النفسية الباطنة ትልቅ መሳሪያ ማለት نعم ይሄ የስነ ልቦና ጥንካሬ ነው አንድ ሰው ኃይለኛ መሳሪያ ቢታጠቅ ውስጡ ከፈራ ስነ ልቦና ውስጡ ጠንካራ ካልሆነ ከእጁ ላይ መሳሪያው ሊረግፍ ይችላል መተኮስ ሊከብደው ይችላል
نعم سيف يزول سيواقع سيقارف بسيف سيفو كجول ينتقو يشلال سلزيك የቻላችሁትን ያህል ከኃይል ለካህዲያኖች አዘጋጁላቸው የሚለው من القوة النفسية الباطنة يعني ስውራዊ የሆነ ከነፍስ ጋር የተሳሰረ የሆነ የስነ ልቦና ጥንካሬ የሚለውንም ያቀፋል والقوة العسكرية الظاهرة በግልጽ በይፋ በገሃድ የሚታይ የሆነ ወታደራዊ ጥንካሬንም ያቀፋል ነው የቁርአኑ መልእክት ሁለቱን ይመለከታል ማለት ነው والقوة العسكرية سراويت وتادراو يهونا تنكاري الظاهرة يو بيفا يمتاي يهونا مالتهم نصرهم الله تعالى الله سبحانه وتعالى رداتهم لأنهم أنني آمانيوش قاموا كتبلوا قموالنا بنصر دينه يا الله سبحانه وتعالى دين بمردات مالتهم يا الله سبحانه وتعالى دين بمردات كتبلوا سلقموا الله عز وجل رداتهم ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولا ينصرن الله سبحانه وتعالى بأرقد إيردان من ينصره يا الله اندن يميردون يا الله اندن يميردون الله يميردون يا الله اندن يميردون الله بأرقد إيردان إن الله لقوي برتنا عزيز هيا لهنا جتانونا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين النرسم النزيانات إلى الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى دين يمردو يهونوت نعم ودفت يمناتون بارياتوች ያሟሉትን አላህ የሚረዳቸውም ያ አላህን ግን የሚረዱትም እነሱ ናቸው አላህም የሚረዳቸው እነሱ ነው الذين እነዚያን نعم إمكناهم في الأرض بمدر لاي يبلاينتن በምናጎናጽፋቸው ጊዜ ይላል ምድር ላይ ተምኪንን በመነሰጣቸው ጊዜ ምድር ላይ ነገሮችን በመናምቻችላቸው ጊዜ ምድር ላይ የበላይነትን በመናጎናጽፋቸው ጊዜ አቃሙ ሶላትን መስፈርቷን አሟልተው ደንቡን ጠብቀው ዘወትር የሚሰግዱ ወአቱ ዘካም የሚሰጡ የሆኑ ወአመሩ ቢልማዕሩፍ በመልካም ነገር የሚያዙ የሆኑ ونهوا عن المنكر ككفو نجر كمطفو نجر يميكلكلو يهونو ولله عاقبة الأمور ينجروش كل مجرشا كالله سبحانه وتعالى زند نويلا ينجروش كل مجرشا في الساميو كالله سبحانه وتعالى زند نو انجريك بنني بولت يقرأن عن كتوتوس الله سبحانه وتعالى يا الله اندم يميردو يهونو سوچن اندم يرداتشونا يا الله اندم يميردو ደግሞ እነማን እንደሆኑ ምን አይነት መስፈርት ያሟሉ እንደሆኑ በቀጣይ ሼኹ ያብራሩታል እንመለከታለን ففي هاتين الآيتين الكريمتين እነኚህ ሁለት አንቀጾች ሱረቱል ሐጅ ላይ የተጠቀሱት ሁለቱ አንቀጾች የተከበሩ የሆኑት ሁለቱ አንቀጾች وعد الله بالنصر በእነኚህ አንቀጾች ላይ አላህ ቃል ገብቷል بالنصر እንደሚረዳ من ينصره አላህን የሚረዳ የሆነን አካል እንደሚረዳው ማለት ነው አላህን የሚረዳ የሆነውን አካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚረዳው ቃል ገብቷል وعدا مؤكدا بمؤكدات لفظية ومعنوية وعدا الله قال ሲገባ مؤكدا የተጠናከረ የሆነ ማለት ነው بمؤكدات لفظية ከቃላት ጋር የተሳሰሩ የሆኑ ነገሩን የሚያጠናክሩ የሆኑ አሉ ومعنوية معنوية የሆኑ አሉ ከቃላት ውጭ የሆኑ ከትርጉም ጋር ተስርነት ያላቸው ማለት ነው أما المؤكدات اللفظية كلفظ ጋር ተስርነት ያላቸው أما المؤكدات اللفظية ከቃል ጋር ተስርነት ያላቸው የሆኑት فهي قسم المقدر የሚወሰን የሆነ ቀሰም አለ መሐላ ማለት ነው የሚወሰን የሆነ ቀሰም አለ ያ አንዱ ማጠናከሪያ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው والله እነ ማለት ነው والله لا ينصرن الله እንደ ማለት ነው አላህ ራሱ እየማለ ማለት ነው አንዱ ማጠናከሪያ ቃሉን የሚያጠናክረው فالقسم መሐላው المقدر የሚወሰን የሆነው مقدر የሆነው نعم ያልተጠቀሰ የሆነው ግን እኛ የምንቀድረው የሆነ ማለት ነው لأن التقدير ሲወሰን والله ማለት ነው والله لا ينصرن الله ማለት ነው በጌታ ይመላለው በአላህ ይመላለው ማለት ነው አላህ
በአላህ እምላለሁ ያለው ራሱ አላህ በአላህ በእኔ በራሴ እምላለሁ ማለት ነው ለይንሱረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእርግጥ ይረዳል من ينصره الله يمردان الله بأرقت يردان وكذلك اللام والنون اللامنا حرف لامنا حرف النون عندهم مؤكدوش ناتشو نقرون مياتناكرو يهونو مالتنو في ولا ينصرن سنن ولا سنن لاما مالتنو عندهم نقول نونا مجرشا لا يالتشو نونا التوكيب تبالالج ولا ينصرن سنن مالتنو سوست نقرا قنيم مالتنو كلاهما اللامنا النون مالتنو يفيد التوكيد عند نجر ما تناكرن يا ملاكتال وأما التوكيد معنوي يهونه جن كقالات جاء الساسرو معنوي يهونه توكيد ما تناكريا ففي قوله إن الله لقوي عزيز الله عز وجل برتنا هيا لهنا جيتانو يميلويلا فهو سبحانه الله سبحانه وتعالى قوي برتو يهونه جيتانو لا يضعف مدكم يبان نجر نعم مدكم يبان نجر يللو يهونا برتو يهونا جتانو الله سبحانه وتعالى وعزيز الله عز وجل هيا لهونا جتانو لا يذل يما يورد هنا مالت يما يورد هنا عزيز هيا لهونا جتانو لا يضعف يما يدكم يهونا قوي برتو يهونا جتانو الله سبحانه وتعالى وكل قوة من يوم حيلنا وعزة من يوم كبر تضاده الله سبحانه وتعالى يمتكناكن يهونچ ማለት ነው الله سبحانه وتعالى يمتكناكن يهونچ ማንኛውም ኃይልና ማንኛውም ክብር ستكون በርግጥ ትሆናለች ذلن ውርደትና وضعفا ድክመትን ትከናነባለች ማንኛውም ኃይል ማንኛውም ጥንካሬ ማንኛውም ክብር ማለት ነው ክብርና ጥንካሬ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋራ የምትቀናቀን ከሆነች ማለት ነው እጣፈንታው ምንድነው ዙልና ضعፍ ነው ውርደትና ضعፍ ድክመት ነው ማለት ነው وفي قوله ولله عاقبة الامور የሚለው የነገሮች ሁሉ ፍጻሜ ለአላህ ወደ መጨረሻው የነገሮች ሁሉ መጨረሻቸውና ፍጻሜያቸው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ነው የሚለው ተስቢቱን የሚያጠናክር ነው ለሙእሚኒ አማኝ የሆነን ሰው የሚያጸናና የሚያጠናክር ነው عندما تبعيد النصر يا الله دل ارقو سياسم مالته يا الله دل ارقو بمياسب جزي في نظره بسؤيتا مالته لبعد اسبابه عنده اسغا يالو دل የሚያመጡ ምክንያቶች ርቀት ስላላቸው በሱ ግንዛቤ አስተሳሰብ ያ አላህ ድል እኛ ጋር ሊመጣ አይችልም ያ አላህ ድል እኛ ሊለግሰን አይችልም በጣም ሩቅ ነገር ነው ብሎ በሚያስብ ጊዜ ልቡ እንዲጸና የሚያደርግ አንቀጽ ነው ይሄ ማለት ነው ወሊላሂ ዓቂበቱል ኡሙር የነገሮች ሁሉ መጨረሻና ፍጻሜያቸው ከአላህ ዘንድ ነው የሚለው ተስቢቱ ለልሙእሚኒ አማኝ የሆነን ሰው የሚያጸና የሆነ ነው አማኝ የሆነን ሰው የሚያጸና የሆነ መልእክት ነው እንዴት ነው አማኝ የሆነውን ሰው ሊያጸናው የሚችለው ይሄ ለሚለው አንድ አማኝ عندما يستبعد النصر يا الله انقل ሩቅ አድርገው በሚመለከተው ጊዜ في نظره በሱ እይታ ማለት ነው በሱ አለካክ ለምን ነው ሩቅ አድርገው ያ አላህን እይታ ማን ነው ድል ሩቅ አድርገው የሚያስበው لبعد اسبابه ምክንያቶቹ ድል ለድል የሚያበቁ ምክንያቶች ስለሌሉ ርቀት ስላላቸው ማለት ነው عنده እባራው ጋር ማለት ነው እባራው ጋር ሩቅ ስለሆኑ ማለት ነው فإن عواقب الأمور የነገሮች ሁሉ ፍጻሜና መጨረሻ لله لله سبحانه وتعالى وحده لله سبحانه وتعالى ብቻ የተተወነው يغير سبحانه الله ይቀይራል ما شاء يفلغون የሚቀይር የሆነ ጌታ ነው ነገሮችን የሚያገላብጥ የሆነ ጌታ ነው حسب ما تقتضيه حكمته يا الله سبحانه وتعالى ጥበቡ በሚያስወስነው ልክ አላህ ነገሮችን የሚቀያይር የሆነ ጌታ ስለሆነ ስለዚህ ይህ ቁርአን አንቀጽ معنوي የሆነ ሞራልም አለ እኛ አማኞች በቂ የሆነ መሳሪያ ባይኖረን በቂ የሆነ ዝግጅት ባይኖረንም የነገሮች ሁሉ ፍጻሜና መጨረሻ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተተወነውና አላህ ድልን ያጎናጽፈናል ለምን አላህ عز وجل ኃያል የሆነ ጌታ ነው ምንም የሚሳነው ነገር የለምና የሚለውን نعم እንዳስታውስ ያደርገዋል ልቡ ላይ ጽናት እንዲኖረው አማኝ የሆነን ሰው ያደርጋል ማለት ነው وفي هاتين الآيتين አሁንም እነኚህ ሁለት አንቀጾች ላይ بيان الأوصاف ባህሪዎች
ተብራርተውባቸዋል وفي هاتين الآيتين በእነኚህ በሁለት አንቀጾች ውስጥ ሱረቱል ሐጅ ላይ የተጠቀሱት በሆኑት አንቀጾች ውስጥ በያኑል አውሳፊ ባህሪዎች የተብራሩ ሆነው እናገኛለን አለቲ እነኛ ባህሪዎች ይስተሐቁ ቢሃ النصر ሰዎች ድል እንዳገኙ ድል እንዲገባቸው የሚያበቋቸው የሆኑ ባህሪዎች ተገልጸውባቸዋል እነኚህን ባህሪዎች የሚያሟሉ የሆኑ ሰዎች ናቸው የአላህ ድል የሚቸራቸው ማለት ነው وفي هاتين الآيتين بيان الأوصاف ባህሪዎች ተብራርተዋል التي እነኛ ባህሪዎች يستحق بها በእነሱ የሚገባቸው ሲሆን النصر نعم ድል ማለት ነው وهي الصام أوصاف ባህሪዎች ናቸው يتحلى بها المؤمن አማኝ የሆነ ሰው ሊዋብባቸው የሚገባው የሆኑ ባህሪዎች ናቸው وهي أوصاف يتحلى بها المؤمن አማኝ የሆነ ሰው ሊዋብባቸው የሚገቡት የሆኑ ባህሪዎች ናቸው نعم بعد التمكين في الأرض ምድር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበላይነትን ካጎናጸፋቸው በኋላ ማለት بعد التمكين في الأرض በምድር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበላይነትን ካጎናጸፋቸው በኋላ አማኝ የሆኑ ሰዎች ሊዋቡባቸው የሚገባቸው የሆኑ ባህሪዎች ናቸው ድልንም ያመጣሉ ማለት ነው ድልንም ያመጣሉ فلا يغريه هذا التمكين بالأشر والبطر والعلو والفساد وإنما يزيده قوة في دين الله وتمسكا به الله سبحانه وتعالى ምድር ላይ የበላይነትን ሲያጎናጽፋቸው አማኝ የሆኑ ሰዎች እነኚህን ቀጣይ የምናያቸውን አውሳፎች ባህሪዎች ሊዋቡባቸው የግድ ነው ማለት ነው فلا يغريه አማኝ የሆነን ሰው ሊሸውደው አይገባውም فلا يغريه ሊሸውደውና ሊያታልለው አይገባውም هذا التمكين ይሄ አላህ عز وجل የበላይነትን ማጎናጸፉ بالأشر በትዕቢት ማለት ነው በትዕቢትና والبطر በኩራት ሊሞላ አይገባውም ይሄ ተምኪኑ አላህ አንድን አማኝ የበላይነትን ሲያጎናጽፈው ይሄ የበላይነት አላህ ያጎናጽፈው መሆኑ ሊሸውደው አይገባውም بالأشر በትዕቢት እንዲሞላ ሊያደርገው አይገባውም والبطر በኩራትም እንዲሞላ ሊያደርገው አይገባውም والعلو نعم የበላይነት አምባገነንነት ሊሰማው አይገባውም والفساد ብክለትንም نعم እንዲረጭ ሊያደርግ አይገባውም ማለት ነው وإنما يزيده ይልቁንም የሚጨምርለትና የሚያክለው ቁወተን ጥንካሬን ነው في دين الله بالله سبحانه وتعالى ላይ ጥንካሬን ያክልለታል እንጂ وتمسكا به يا الله እንድን አጥብቆና ሙጭጭ አድርጎ እንዲዝ ያደርገዋል እንጂ አላህ እኛም የበላይነትን አጎናጽፎናል ተምኪኑን ሰጥቶናል ብለው አማኝ የሆኑ ሰዎች አይዝናኑም ወደ ትዕቢት አያመራቸውም ይሄ ጉዳይ ወደ ኩራት አያመራቸውም والعلو ያለ አግባብ መጥፎ ስራ እንዲሰሩ የበላይነት እንዲሰማቸው አያደርጋቸውም والفساد ብክለትንም እንዲረጩ አያደርጋቸውም እንደውም የሚጨምርለት አማኝ የሆነን ሰው ቁወተን في دين الله በአላህ ዲን ላይ ኃይል ጥንካሬ እንዲጨምር ነው የሚያደርገው وتمسكا به በአላህ ዲን ላይ ተመስኩን ማለት አጥብቆና ሙጭጭ አድርጎ መያዝን ያክልለታል ነው እንግዲህ አላህ አማኞችን ምድር ገጽ ላይ ተምኪንን ከሰጣቸው የበላይነትን ካጎናጸፋቸው በኋላ ተግባራዊ የሚያደርጓቸው የሆኑ ሊላበሷቸው የሚገቧቸው የሆኑ ባህሪዎች በቁርአን ላይ የተጠቀሱት ማለት ነው الوصف الاول የመጀመሪያውን ባህሪ እንመልከት እነኚህ ባህሪዎች በቁርአን አላህ عز وجل የገለጻቸው የሆኑት ናቸውና እነሱን እንመለከታቸዋለን አምስት አካባቢዎች ናቸው الوصف الاول የመጀመሪያው ባህሪ الذين النزا إمكناهم في الأرض በምድር ላይ የበላይነትን በመናጎናጽፋቸው ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምድር ላይ የበላይነትን ባጎናጽፈናቸው ጊዜ አቃሙ ሶላተ ተመልከት አሁን መጀመሪያ ምን ይቀድማል በምድር ላይ የበላይነትን መጎናጸፍ ማለት ነው إمكناهم في الأرض ምድር ላይ የበላይነትን ባጎናጸፍናቸው ጊዜ አቃሙ ሶላተ ሶላትን መስፈርቷን አሟልተው ደንቡን ጠብቀው ዘወትር ይሰግዳሉ والتمكين في الأرض ነገር ግን በምድር ላይ የበላይነትን መጎናጸፍ ይላሉ ሼኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ لا يكون ፈጽሞ ሊገኝ አይችልም በምድር ላይ የበላይነትን መጎናጸፍ نعم ጠላቶች የበታች እንዲሆኑ ሙስሊሞች ጠላቶችን ረግጠዋቸው ይኖሩ ዘንድ
ይሄንን ተምኪን ማግኘት የሚባለው ነገር لا يكون ፈጽሞ ሊሳካ አይችልም إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده አላህን በብቸኝነት ማምለክ የሚባለው ነገር ከተረጋገጠ በኋላ ቢሆን እንጂ ማለት ነው ሙስሊሞች ምድር ላይ የበላይነትን አላህ እንዳጎናጸፋቸው ከፈለጉ አላህን በብቸኝነት ማምለክ ማረጋገጥ መቻል አለባቸው ማለት ነው ይሄ ቅድመ ሁኔታ ነው ማለት ነው በቁርአን አላህ ያስቀመጠው ቅድመ ሁኔታ ነው ማለት ነው ይሄ እስካልተገኘ ድረስ አማኞች ፈጽሞ የበላይነትን መጎናጸፍ አይችሉም አላህ عز وجل በብቸኝነት እስካላመለኩት ድረስ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት እስካላመለኩት ድረስ የሰው ልጆች የበላይነትን መጎናጸፍ አይችሉም ተመልከቱ والتمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده አላህን በብቸኝነት ማምለክ የሚለው ነገር እስካልተረጋገጠ ድረስ ሽርክ እስካለ ድረስ ሙስሊሞች ሽርክን ተግባራዊ እስካደረጉ ድረስ አላህ ሊረዳቸው አይችልም በፍጹም ሊረዳቸው አይችልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ መረጃ ቀጣዩን የቁርአን አንቀጽ አብረን እንከታተል كما قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲል እንደገለጸ ሁሉ ማለት ነው وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله عز وجل سورة النور لاي وعد الله الذين آمنوا إلى وعد الله قال قبطوال إلى الذين لنزيا قال قبطوال الله سبحانه وتعالى قال قبطوال الذين لنزيا آمنوا يامنوا لهونت منكم كننت وست يامنوا لهونت الله سبحانه وتعالى قال قبطوال إلى وعملوا الصالحات ملكام لسروت مالت ملكام لسروتنا لامنوتنا ملكام لسروت كننت وست الله سبحانه وتعالى قال قبطوال قال يقبلاتهم منه لا يستخلفنهم في الأرض بمدر لاي الله سبحانه وتعالى ليورثاتهم مالتهم مدر لاي نعم حيل ميبالو النجر الله ليورثاتهم مدرن يقطعوا زند الله قال قبطولاتهم لا يستخلفنهم ليورثاتهم خلفاء ليادرغاتهم متيكوች ليادرغاتهم ليورثاتهم قال قبطولاتهم في الأرض مدر لاي كما استخلف الذين من قبلهم كالنرس بفيت ينبروا تولدوچن امان ينبروا تولدوچن نعم اندا ورثه ሁሉ كما استخلف الذين لنزيا اندا ورثه ሁሉ من قبلهم كالنرس بفيت لنبروا አማኞች ምድር ላይ ኃይልን አላህ እንዳወረሳቸው ምድርን እንዲቆጣጠሯት እንዳደረጋቸው ሁሉ እነኚህን ከመካከላቸው ከናንተ ውስጥ አምነው መልካም ስራዎችን የሚሰሩ የሆኑትን አላህ عز وجل ምድር ላይ ሊያወርሳቸው ቃል ገብቶላቸዋል ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن الله سبحانه وتعالى ምቾትንም ሊለግስ ይላል ምቾትንና የበላይነትን ሊለግስ ለሁም ለነሱ ሊያምቻችላቸው የበላይነትን ሊለግሰው ለሁም ለነሱ دينهم الذي ያን እምነታቸውን نعم የበላይነትን ሊለግሰው አላህ ቃል ገብቷል ولا يمكنن የበላይነትን ሊለግሰው ሊያምቻቸው ምቾትን ሊሰጠው ለሁም ለነሱ دينهم እምነታቸውን الذي ያን እምነታቸውን ارتضى لهم الله የወደደላቸው የሆነውን እምነታቸውን የበላይነትን ሊያጎናጽፈውም አላህ ቃል ገብቷል ولا يبدلنهم ሊለውጥላቸውም አላህ ቃል ገብቶላቸዋል ሊለውጥላቸው አላህ ቃል ገብቶላቸዋል من بعد خوفهم ከፍርሃቶቻቸው በኋላ አምነን ሰላምን ሊቀይርላቸው ማለት ነው ሰላምን ሊለውጥላቸው ከፍርሃት በኋላ ሰላምን ሊለውጥላቸው አላህ ቃል ገብቶላቸዋል ግን ምን አለ አላህ عز وجل يعبدونني ይሄ ነው ይሄ ሁሉ ሊሆን የሚችለው እኔን በብቸኝነት እስካመለኩኝ ድረስ ነው በቃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምድር ላይ ኃይልን በመስጠት ለዚች ኡማ አማይ ለሆኑት ኡማ نعم
መልካም ስራ የሚሰሩ የሆኑት አምነው መልካም ስራ የሚሰሩ የሆኑትን ምድርን ሊያወርሳቸው የሚችለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን የሚወደው እምነታቸውን ሊያምቻችላቸው የሚችለው የበላይነት ሊያደርገው የሚችለው እንደውም ከተለያዩ ፍርሃቶች በኋላ ሰላምን ሊለግስላቸው የሚችለው መቼ ነው? ነዓም ያዕቡዱነኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ካመለኩኝ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔን በብቸኝነት የሚያመልኩኝ ከሆነ ይሄን ላደርግላቸው ቃል ገብቻለሁ ይያለ ነው። لا يشركون بي شيئا ምንም ነገር በእኔ ላይ ካላጋሩ ብቻና ብቻ ነው። በአላህ ላይ ምንም ነገር ሳያጋሩ እኔን በብቸኝነት የሚያመልኩኝ ከሆነ ይሄን ነገር ላደርግላቸው ቃል ገብቻለሁኝ ይላል። فإذا قام العبد ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فإذا قام العبد عند بارع ቀጥ ብሎ ከቆመ بعبادة الله الله سبحانه وتعالى በመገዛት በማምለክ مخلصا له ለአላህ ጥርት ያደረገው ነው ማለት ነው። ለአላህ ጥርት ያደረገው ነው አንድ ባሪያ አላህን በመገዛት ላይ ቀጥ ብሎ የሚቆም ከሆነ مخلصا له ለአላህ ጥርት ያደረገ ሲሆን في أقواله በሚናገራቸው ንግግሮቹ ላይ ንግግሮችን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥርት ያደረገ ሆኖ وأفعاله በሚተገበራቸው ተግባሮቹም ላይ የሚተገበራቸውን ተግባሮችን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥርት ያደረገ ሆኖ وإراداته አላማዎቹና የሚያስባቸው ነገሮች ሁሉ በአጠቃላይ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥርት ያደረገ ሆኖ በኢኽላስ ነዓም ነገሮችን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎ ጥርት አድርጎ በመስራት ላይ አንድ ባሪያ የሚቆም ከሆነ ማለት ነው። فإذا قام العبد بعبادة الله مخلصا له في أقواله በንግግሩም በሚናገረው ንግግር ላይ በኢኽላስ وأفعاله በሚተገብረውም ተግባሩ ላይ በኢኽላስ የሚፈጽመው የሚናገረው ማለት ነው። وإراداته እንዲሁም በአላማዎቹ ሁሉ ማለት ነው በሚያስባቸው ነገሮች ላይ በኢኽላስ ቀጥ ብሎ ከቆመ አንድ ባሪያ لا يريد بها በሷ የማያስብ ሲሆን ማለት ነው በንግግሩም በተግባሩም በኢራዳው በሚያስበውም በአላማው በንያው የማይሻ የማይፈልግ ሲሆን إلا وجه الله يا الله سبحانه وتعالى ፊት መመልከት እንጂ والدار الآخرة የመጨረሻውን ዓለም ማግኘትን እንጂ ሌላ ምንም አይነት ዓላማ ሳይኖረው ቀጥ ብሎ በኢባዳ ላይ ከቆመ ولا يريد بها አሁንም በሚሰራው ኢባዳ ላይ ያ ኢባዳ ከንግግርም ጋር የተሳሰረ ይሁን ከተግባር ጋር ከንያ ጋር የተሳሰረ ይሁን ولا يريد بها የማይሻ ሲሆን በሷ ጃሃን ክብር ማግኘትን የማይሻ ሲሆን ولا ثناء ውዳሴን የማይሻ ሲሆን من الناس ከሰዎች ማግኘት ውዳሴ ከሰዎች የሰዎችን ውዳሴ ማግኘት የሰዎችን ሙገሳ ማግኘት የማይሻ ሲሆን ኢባዳን በኢኽላስ ቀጥ አድርጎ የሚያቆም ከሆነ ولا مالا ገንዘብም የማይሻ ከሆነ ولا شيء من الدنيا كدنيا عندك نجر يمايشا كهونا واستمر كقتلم على هذه العبادة المخلصة لله سبحانه وتعالى تبلا ጥርት ተደርጋ የምትሰራ በሆነችው ዒባዳ ላይ የሚቀጥል ከሆነ ህይወት ውስጥ ካለ ድረስ ማለት ነው واستمر የሚቀጥል ከሆነ على هذه العبادة በዚህ ዒባዳ ላይ المخلصة ጥርት ባለችው ዒባዳ ላይ የሚቀጥልን ከሆነ ይላል ጥርት ባለችው ዒባዳ ላይ የሚቀጥል ከሆነ في السراء ጥሩ አስደሳች በሆኑ ጊዜዎችም في السراء ማለት አስደሳች በሆኑ ጊዜዎች والضراء መጥፎ ነገር በሚከሰትም ጊዜ መከራ በሚከሰት ጊዜ ደስታ በሚከሰትም ጊዜ والشدة نعم በክፉም ጊዜ በክፉ ቀን والرخاء በድሎትም ቀን በሁሉም ማለት ነው በዚች ዒባዳ ላይ ጥርት ባለችው ዒባዳ ላይ የሚቀጥል ከሆነ ነው مكن الله له في الأرض ምድር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበላይነትን ያጎናጽፈዋል። ይሄ መስፈርት ታዲያ ማን ነው ጀግና ይሄን መስፈርት የሚያሟላው ነው? ማን ነው ይሄን ጀግና ይሄን መስፈርት የሚያሟላ ጀግና? ይሄ ከተሟላ አላህ عز وجل ቃል ገብቷል አንድ ባሪያ በሚሰራው ዒባዳ ላይ በኢኽላስ በንግግርም ይሁን በተግባር ይሁን በኢራዳ በአላማው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአላህን ፊት ማየትን ብቻ አስቦ የሚያደርግ ከሆነ والدار الآخرة
የመጪውን ዓለም نعم ለመጪው ዓለም ከታጩ ሰዎች ይሆን ዘንድ ብቻ አስቦ የሚሰራ ከሆነ ولا يريد بها جاها كبر አይፈልግም ክብር ማግኘት የሰዎችን ሙገሳና ውዳሴ አይፈልግም ገንዘብ ማግኘት አይፈልግም ደሞዝ አይሸውደውም ولا شيء من الدنيا كدنيا አንዳች ነገር ማግኘት አይፈልግም በዚህ በሚሰራው ዒባዳ ላይ ማለት ነው واستمر على هذه العبادة المخلصة ጥርት ባለችው ዒባዳው ላይ ቀጠለ ጥርት ባለችው ዒባዳ ላይ ቀጠለ في السراء والضراء በመጥፎም ጊዜ በደስታም ጊዜ والشدة والرخاء በጭንቅ ጊዜም ወሽደቲ በጭንቅ ጊዜም ይሁን ወረኻ በድሎት ጊዜ ማለት ነው በችግር ጊዜ በድሎት ጊዜ በመጥፎ ጊዜ በደስታ ጊዜ በሁሉም ምንም አይቀያየርም የሚሰራው ስራ የሚናገረው ንግግር ዒባዳው አጠቃላይ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስደሰት የአላህን ፊት ማየት ብቻ የመጨረሻውን ዓለም ነዓም ማግኘት ብቻ ነው ዓላማው ማለት ነው ይሄ ከሆነ መከነ አላሁ ለሁ ፊል አርዲ አላህ ምድር ላይ ድልን ይሰጠዋል ያጎናጽፈዋል የበላይነትን ያከናንባል የበላይነትን ይሰጠዋል ማለት ነው ኢዘን ጉዳዩ ይሄ ከሆነ ፈተምኪኑ ይላል ፈተምኪኑ ፊል አርዲ ምድር ላይ ያለ ተምኪን ይላል ምድር ላይ ያለ ተምኪን ምድር ላይ ያለ ተምኪን ምድር ላይ ማለት የበላይነትን መጎናጸፍ የሚባለው ነገር يستلزم ያስገድዳል ወስፈን ባህሪን ያስገድዳል ማለት ሳቢቀን ይው ቀዳሚ የሆነን ባህሪ መገኘቱን ያስገድዳል عليه ከተምኪኑ በፊት ማለት ነው وهو اسم ምንድነው عبادة الله وحده لا شريك له አማኞች ምድር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበላይነትን ያጎናጽፋቸው ዘንድ ይሄንን ለማግኘት ቀዳሚ የሆነ አላህ ያስቀመጠው ባህሪ አለ ያ መቅደም አለበት ነው ፈተምኪኑ في الارض ምድር ላይ የበላይነትን نعم መጎናጸፍ يستلزم وصفا سابقا عليه ከሱ ከተምኪኑ በፊት የቀደመ የሆነ ባህሪ ያስገድዳል መገኘት አለበት ያ መጀመሪያ ማለት ነው وهو اسم وصف سابق ምንድነው ቀዳሚ የሆነው ባህሪ عبادة الله አላህን መገዛት وحده لا شريك له አጋር የለሽ ሲሆን አላህን በብቸኝነት ማምለክ የሚባለው ነገር ማለት ነው ይሄ ነው ማለት ነው وبعد التمكين ከተምኪን በኋላ እንግዲህ አንድ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት የሚያመልከው ከሆነ ዒባዳዎችን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሚገድባቸው ከሆነ ከንግግር ጋር ትስስርነት ያላቸው ከተግባርም ጋር ትስስርነት ያላቸው እንዲሁም ንያው ኢራዳው አላማው ገንዘብ አይሻም ከዱንያ ምንም ነገር አይፈልግም ደሞዝ አያታለውም ክብር ማግኘት አያታለውም የሰዎች ውዳሴና ሙገሳ አያታለውም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ማየትን ብቻ በማሰብ የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ደግሞ ቀጣይነት ያለው ከሆነ في السراء والضراء والشدة والرخاء የሰው ልጅ በህይወቱ ላይ እነኚህ ነገሮች ይፈራረቁበታል ማለት ነው በእነኚህም ሁሉ ሳይፍረከረክ ማለት ነው አላህን በብቸኝነት በማመልክ ላይ የሚቀጥል ከሆነ ምድር ላይ አላህ ተምኪንን ይሰጠዋል ግን ይሄንን ተምኪን ለማግኘት ምን ይቀድማል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ማምለክ አላህን በብቸኝነት ሲያመልኩት አላህ ተምኪን ያመጣል ማለት ነው ምድር ላይ የበላይነትን ያጎናጽፋቸዋል ማለት ነው وبدأ التمكين ከተምኪን በኋላ ግን ምን ይመጣል والإخلاص ከኢኽላስና ከተምኪን በኋላ ምን ይመጣል يكون يهونال الوصف الثاني ሁለተኛው ወስፍ ይመጣል ማለት ነው ሁለተኛው ወስፍ ይመጣል وبعد التمكين ምድር ላይ የበላይነትን አላህ ካጎናጸፈ በኋላ والإخلاص እንዲሁም ደግሞ وبعد الإخلاص በኢኽላስ አላህን በጥርት በማድረግ ከማምለክ በኋላ يكون ይሆናል الوصف الثاني ሁለተኛው ባህሪ ማለት ሁለተኛው ባህሪ وهو ይሄ ሁለተኛው ባህሪ إقامة الصلاة ሶላትን መስፈርቷን አሟልቶ ዘወትር ቀጥ አድርጎ ማቆም መስገድ ማለት ነው ሶላትን መስፈርቷን አሟልቶ ዘወትር መስገድ የሚለው ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው ባህሪ የሚባለው ማለት ነው بأن يؤدي الصلاة ሶላትን ቀጥ አድርጎ መስገድ መስፈርቷን አሟልቶ ዘወትር ሶላትን መስገድ على الوجه المطلوب شريعة በሚፈልገው መልክ منه ከያንዳንዱ ባሪያ የሚፈልግ ነገር አለ ሶላት በምንሰግድ ሰዓት ማሟላት ከኛ ልናሟላቸው
የሚፈለጉ ነጥቦች አሉ እነዛን ያሟላ ሲሆን ማለት ነው እነዛን ያሟላ ሲሆን نعم صلاة مسجد من يبالال إقام الصلاة ብሎ ማለት ዝም ብሎ መገተር ብቻ አይደለም إقام الصلاة ማለት በጣም ከባድ ነው ዝም ብሎ ተገትሮ ሩኩዕና ሱጁድ ማድረግ ብቻ አይደለም ይፈልገው إقام الصلاة ብሎ ማለት ወደፊት እናያለን وهو إقامة الصلاة አንድ ሰው አላህ ምድር ላይ የበላይነትን ካጎናጸፈው نعم ሶላትን መስፈርቱን አሟልቶ መስገድ አለበትና ይሄ የአማኞች ባህሪ ነው ግን ሶላትን ቀጥ አድርጎ አቁሟል የሚባለው بأي يؤدي الصلاة صلاةን የሚሰግድ ከሆነ على الوجه المطلوب منه ከሱ በሚፈለገው መልክ ማለት ነው قائما بشروطها የሶላት መስፈርቶቿን ያሟላ ሆኖ የሶላት መስፈርቶቿን ጠብቆ ቀጥ አድርጎ አሟልቶ የሚሰግድ ሲሆን وأركانها እንዲሁም የሶላት ማዕዘኖችን ሶላት ማዕዘኖች አሏት وواجباتها የሶላት ግዴታዎችን وتمام ذلك ይሁን ሊሟላ የሚችለው القيام ይህንን ሊሟላ የሚችለው ደግሞ وتمام ذلك ይህ በአጠቃላይ ሶላት በተሟላ መልክ ተሰግዳለች ይባል ዘንድ وتمام ذلك القيام አንድ ሰው ቀጥ ብሎ ሲቆም ነው بمستحباتها ሶላት ውስጥ ተወዳጅ የሆኑ ነገሮች አሉ ተወዳጅ የሆኑ ከሹሩጦች ከመስፈርቶችና ከአርካኖች እንዲሁም ደግሞ ከዋጅባቶች ውጭ ያሉ ተወዳጅ ነገሮች አሉ ሙስተሐባቱ ሶላት የሶላት ተወዳጅ ተብለው የሚጠቀሱ ነገሮች አሉ እነዛን ሲፈጽማቸው አንድ ሰው ይበልጥ የተሟላ ይሆናል ሶላቱ ማለት ነው ይሄን ያደረጉ የሆኑ ሰዎች ነዓም ሶላትን በሚገባ መልኩ ቀጥ አድርገው እየሰገዱ ያሉ ሰዎች እነኚህ ናቸው የሚባሉት ይሄ ሲሟላ ነው ዝም ብሎ ጎንበስ ቀና ማለቱ ብቻ አይደለም የሚፈልገው ነው ምናው ሼኹ فيحسن الطهور ውዱእ ሲያደርግ አሳምሮ ውዱእ ማድረግ አለበት መጀመሪያ فيحسن الطهور ውዱእን አሳምሮ ማድረግ አለበት ويقيم الركوع ركوعንም በትክክል ቀጥ ማድረግ አለበት ማለት ነው ويقيم الركوع ركوعን ማስተካከል መቻል አለበት ቀጥ ብሎ በደንብ ማለት ነው ዝም ብሎ ደፋ ብሎ ቀና ማለት የለበትም ማለት ነው ቀጥ ማድረግ አለበት በትክክል ሰውነቱ በተረጋጋ ሁኔታ ማለት ነው والسجود سجودንም እንዱ አስተካክሎ መገልገል መቻል አለበት والقيام መቆም የሚባለው ነገር ከሩኩ ሲነሳ እንዲሁም ከስጁድ ሲቆም ማለት ነው والقعود ሲቀመጥም እንዲሁ ሁሉንም ማስተካከል መቻል አለበት ደንቡን ጠብቆ መስፈርቱን አሟልቶ መሆን አለበት ነው ويحافظ على الوقت የሶላት ጊዜውንም የሚጠብቅ ሆኖ ካለ ነው ይሄን ويحافظ የሚጠብቅ ከሆነ على الوقت የሶላት ጊዜውን ማለት ነው وعلى الجمعة جمعንም ጠብቆ የሚሰግድ ከሆነ والجماعة جماعة በህብረት ጠብቆ የሚሰግድም ሲሆን ነው ማለት ነው ويحافظ እንዲሁም የሚጠባበቅ ሲሆን على الخشوع خشوع የሚባለው ነገር ሶላት ውስጥ መፍራት የሚባለው ነገር ማለት ነው ሶላት ሱብሃንአላህ ብዙ መስፈርቶች ያሏት ሶላት ብዙ ልናሟላቸው ከኛ የሚጠበቁ የሆኑ ነገሮች አሉ ነገር ግን መጀመሪያ አማኞች ምድር ገጽ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድልን ይሰጣቸው ዘንድ ድልን ያጎናጽፋቸው ዘንድ አላህ Azza wa Jalla በብቸኝነት ማምለክ ይሄ መቅደም አለበት ይሄን ሁላችንም እንመን ሰዎች ሽርክ ላይ ተኝተው ያለ ሽርክ ላይ እየተጨማለቁ ያለ ቀብር እያመለኩ ቦሪህ እያመለኩ ቀናቶችን እያመለኩ ጎበደን እያመለኩ ባሪገዝ እያመለኩ ቆሌ እያመለኩ ጅን እያመለኩ የተለያዩ ዛፎችን እያመለኩ የተለያዩ ቋጥኞችን እያመለኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበላይነትን ፈጽሞ ሊያጎናጽፋቸው እንደማይችል እወቁ ይሄ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱና የአላህ ልምድ ነውና የበላይነትን ማግኘት በፍጹም አይቻል መጀመሪያ አላህን በብቸኝነት ሲያመልኩ ከዛም ምድር ላይ አላህ Azza wa Jalla ተምኪኑ ይሰጣቸዋል የበላይነትን ያጎናጽፋቸዋል የበላይነትን ሲያጎናጽፋቸው ደግሞ ሶላትን ደንቧን ጠብቀው መስፈርቷን አሟልተው ዘወትር ይሰግዳሉ ነው ሶላትን አንድ ሰው ደንቧን ጠብቆ መስፈርቷን አሟልቶ ሰግዷል የሚባለው
ከሱ በሚፈለገው መልክ የሚሰግድ ሲሆን ብቻ ነው። ከሱ የሚፈለገው ምንድነው? ሸርጥ አሉ፣ የሶላት ሽሩጦች አሉ፣ መስፈርቶች መሟላት አለባቸው። የሶላት አርካኖች አሉ፣ መሟላት አለባቸው። የሶላት ዋጅባቶች አሉ፣ መሟላት አለባቸው። ይህን ሁሉ ደግሞ የተሟላ የሚያደርገው ምንድነው? የሶላት ሙስተሐባቶች አሉ፣ እነዛን ቀጥ አድርጎ ማቆሙ ማለት ነው። ጧሃራ ውዶ ሲያደርግ ነዓም በጥሩ ሁኔታ ሸሪዓ ባዘዘው መልክ ውዶ ማድረግ አለበት። ገላውንም የሚታጠቡ ከሆነ እንደዛው፣ ጧሃራ ሲያደርግ ሲንጃም ሲያደርግ እንደዛው ሸሪዓ ባዘዘው መልክ መፈጸም አለበት። ويقيم الركوع والسجود والقيام والقعود ركوعንም ጠብቆ سجودንም ጠብቆ قيامንም قعودንም نعم በደንብ ሸሪዓ ባዘዘው መልክ በተረጋጋ ሁኔታ ማለት ነው። የሶላት ወቅቱን ጠብቆ መስገድ አለበት። وعلى الجمعة والجماعات جمعንም ጀማዓንም መጠበቅ መቻል አለበት። ويحافظ على الخشوع خشوعንም መጠበቅ አለበት ይላል። خشوعንም መጠበቅ አለበት። خشوع ማለት ምንድነው? ሶላት ውስጥ خشوع የሚባለው ምንድነው? ምን ነገር ነው? ምን ሲያደርግ ነው አንድ ሰው خشوع አድርጓል የሚባለው? ይህ خشوع የሚባለው ነገር وهو እርሱ حضور القلب የልብ መገኘቱ ማለት ነው። ልብህን መቆጣጠር ينبغي له أي للمصلي ألا ينشغل بأمور الدنيا عند ربه الواقف بين يديه سجاجي هنا سو سبحان الله الله سبحانه وتعالى فيتكم ويالا سجاجي هنا سو الله سبحانه وتعالى فيتكم ويالا بدنيا قداي ليوتر آي قباهم بدنيا قداي ليوتر آي قباهم سبحان الله صلاة المسجد سو وندم سيتم الله سبحانه وتعالى فيت يقوم مونون كلها تشنم مردات هاللبت يقومنا الله سبحانه وتعالى فيتنونا الله سبحانه وتعالى فيت يقوم سو دغمو بدنيا طاطا ሊወጠራ ይገባውም። ግማሹ ነጋዴ ከሆነ ሂሳብ ውስጥ ይገባል፣ ካልኩሌተር ያደርጋል ሶላት ውስጥ ገብቶ ማለት። ግማሹ የተለያየ ነገር ያስታውሳል። በደሞዝ ህይወቱን የሚመራ ሰው ካለ ይሄን ያህል ቀን ቀረ እያለ ሊያስብ ይችላል። ይሄ ልቡ ሁዱር ያላደረገ ልቡን መቆጣጠር ያልቻለ ልቡ እሱ ጋር የሌለ የሆነ ግለሰብ خشوع የሌለው የሆነ ሰው ነው። ይሄ ዲናችን ደግሞ ሶላት ውስጥ خشوع እንድናደርግ ነው የሚያዘው። ሶላትን ስንሰግድ በخشوع መስገድ እንዳለብን ነው የሚያዘን ሸሪዓችን። وهو حضور القلب وسكون الجوارح የሰውነት መረጋጋት ማለት ነው። የሰውነት መረጋጋት ሶላት ውስጥ ሰዎች ሲገቡ ብዙ ነገር ሲያደርጉ ትመለከታለህ። ሰውነትህ መረጋጋት መቻል አለበት። አላህ ፊት ነው የቆምከው። أي نعم فإن الخشوع صلاة يمدرج خشوع فرحات روح الصلاة يا صلاة روح نو ولبها يا صلاة انبرت لبنا يا صلاة انبرت مالت يا صلاة روح منفس ولا مالت خشوع نو صلاة يمدرج خشوع صلاة يمدرج فرحات مالت الخشوع صلاة يا خشوع روح الصلاة يا صلاة روح نو ولبها يا صلاة لبانو والصلاة صلاة بدون خشوع يا لا خشوع كالجسم لك عند أكلنش بدون روح روح عند لو أكل نو يمتهنو روح يلا لو أكل واجا يلو روح يلا لو أكل سونت واجا عند لو هلو خشوع يللبت يهونا صلاة دقمو واجا يلو منو ዋጋ የለውም። ሱብሃንአላህ ይሄ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ሶላት ሲሰግድ ፈርድም ይስገድ ሱናም ይስገድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፊት ነው የሚቆመውና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፊት የቆመ ሰው ደግሞ በዱንያ ጣጣ መወጠር የለበትም ነው። ማን ፊት እንደቆምክ አስታውስ። መጀመሪያ ማን ፊት እንደቆምክ የምታስታውስ ከሆነ ሶላት በምትሰግድ ወቅት بأمور الدنيا بدنيا طاطا موتر يلبهم نو نعم لبهن مسبسب مشال لبه لبهن تقطاطرو እንደፈለክ ልቅ አታድርገው ልብህን ሰውነት ስርዓት መያዝ አለበት ሰውነት መረጋጋት አለበት ለምን خشوع የሚባለው የሶላት ሩህና ልብ ስለሆነ ማለት ነው ሶላት ያለ خشوع كالجسم
እንደ አካል ነችና ቢዱኒ ሩህን ሩህ እንደሌለው አካል ነችና ይላሉ ሼኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ። ነክተፊ